جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ توجہ تو کرنا، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو، میرے نبی کی ان آل سے محبت کرو، نبی کے ان گھر والوں سے محبت کرو۔ ہم نے عالم تصور میں سوال کیا، مولا جب ہم تیرے نبی کی آل سے محبت کریں گے، تیرے نبی کے گھر والوں سے محبت کریں گے، اے پاک پروردگار عالم تو ہم کو ملے گا کیا؟ جب ہم نے اتنا عالم تصور میں سوال کیا، تب مدینے والے مصطفیٰ کی حدیث نے جواب دیا۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے، ممات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مؤمنا۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، جو میرا امتی میری آل کی محبت کو دنیا میں لے کر کے جیے گا، جب وہ انتقال کرے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان پر خاتمہ فرما دے گا۔ یعنی جو بندہ اللہ کا نبی کی آل سے محبت کرتا ہے، آقا ارشاد فرماتے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری فرما دیتا ہے۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد۔ حضرات، ہر شخص یہ چاہتا ہے جب وہ نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے تو اس کی زبان سے یہ صدا ضرور نکلتی ہے، اور یہ دعا ہر ایک کو کرنی بھی چاہیے، یا اللہ جب ہمارا انتقال ہو تو ہمارا انتقال ایمان پر ہو جائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ بندہ انتقال کرتا ہے تو پھر یاد رکھو دنیا میں آنا بھی اس کا کامیاب ہے، قبر کے اندر جانا بھی کامیاب ہے، میدان محشر میں پہنچنا بھی کامیاب ہے۔ مگر ہم جو دعائیں کرتے ہیں، یا رب ذوالجلال ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما دینا، ہمیں اپنی دعاؤں پر بھروسہ نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہاں ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں۔ مگر اے بینا والے سنی مسلمان بھائیو، سنو نبی کی آل وہ آل ہے کہ اگر ان سے آپ محبت کریں گے، حضرت مولا علی سے محبت کریں گے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے محبت کریں گے، حضرات حسنین کریمین سے محبت کریں گے، تو ہمارا یہ ایمان ہے، یہ ہمارا ایقان بولتا ہے۔ آقا کی زبان سے جو جملہ نکل جاتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ آقا اگر دن کہہ دیں تو دن ہو جاتا ہے، آقا کہہ دیں رات ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ میرے آقا جو کہہ دیا کرتے ہیں، قسم خدا کی وہ ہو کر کے رہا کرتا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں پر بھروسہ نہیں ہے، آمینہ کے لال کی دعاؤں پر ضرور بھروسہ ہے۔ ہمارا ایمان کہتا ہے اگر ہم دنیا میں نبی کی آل سے محبت کریں گے، حسنین کریمین سے محبت کریں گے، تو حضور کی آل کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے گا، اور جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا مولا تعالیٰ میدان محشر میں ہم سبوں کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ نعرے تکبیر، یا رسول اللہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں پر بھروسہ نہیں، مگر ہاں ہم ایمان والے ہیں۔ ہم تو یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہمیں اپنے اعمال پر بھی بھروسہ نہیں، ہمیں اپنی دعاؤں پر بھی بھروسہ نہیں، ہاں مگر ہمیں اپنے آقا کی حدیث پاک پر ضرور بھروسہ ہے، ہمیں اپنے نبی کے فرمان پر ضرور بھروسہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آل کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جناب سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی شان کیا ہے؟ جب دنیا کے اندر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں، اللہ عز و جل کا وہ گھر، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ہم کعبہ شریف کی طرف کو منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ مگر علی وہ ہیں جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، علی وہ ہیں جن کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ کے اندر، علی
वो हैं कि जिनकी शान तो ये है, हजरत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं। जनाब कमाल भाई, यूसुफ कमाल भाई, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, मेरे बाबा जान जनाब सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मौला अली के चेहरे को देखते रहा करते थे। जब देखने लगते मौला अली मौजूद होते, दूसरे सहाबा किराम भी मौजूद होते। मेरे बाबा जान किसी और के चेहरे को नहीं देखते थे, मगर मौला अली के चेहरे को बड़ी गौर से देखा करते थे। आप जब देखते थे तो नजरें बांध करके, जमा करके, टिकटिकी लगा करके देखा करते थे। कहती हैं एक मर्तबा मैंने पूछ लिया, ए मेरे बाबा जान ये तो बताएं ना, महफिल में बहुत सारे सहाबा होते हैं, महफिल में नबी के बहुत से गुलाम होते हैं, मगर आपकी नजर सिर्फ मौला अली की तरफ ही क्यों रहा करती है? तो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ए मेरी बेटी आयशा, तुझे पता नहीं है आमीना के लाल का फरमान है, मेरे नबी मेरी आल से मोहब्बत करना भी इबादत है और अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, फैजाने शहीदे करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर की मोहब्बत आपने सुनी है कि हुजूर अपने शहजादों से अली से प्यार करते थे, मगर मैं हुजूर के गुलामों की मोहब्बत भी आपको सुना देता हूँ। बात आगे बढ़ेगी, करबला तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ए बेटी आयशा, नबी का फरमान है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है, तो मैं वही इबादत किया करता हूँ। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं, नमाज पढ़ रहे हैं, खुदा की इबादत हो रही है और मौला अली का चेहरा देख रहे हैं तो आपको सवाब मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब और आगे बढ़ें, हसनैन करीमैन की शान देखें, मौला हुसैन की आप शान देखें। हजरत उमर फारूक आजम के एक बेटे हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। कौन हजरत उमर? वो हजरत उमर जिनकी शान ये है, जिस रास्ते से आप चलते हैं, आप गुजरते हैं, शैतान भी रास्ता छोड़ करके भाग जाया करता है। आपका जलाल हैबत इतनी ज्यादा थी, जब एक शराबी सामने आ रहा था, आपने देख लिया कि जब उसने मौला हजरत उमर फारूक आजम को आता हुआ देखा, उसके हाथ में शराब थी, देख लिया उमर आ रहे हैं, हाथ में कोड़ा है हजरत उमर का, उसने छुपा लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया शराब थी, अलग अलग रिवायत हैं। एक रिवायत के मुताबिक रब की बारगाह में अर्ज की उस बंदे ने, ए मेरे मौला आज उमर के जलाल से बचा ले, शराब पीना छोड़ दूंगा। ए मौला आज उमर के कहर से बचा ले, शराब पीना छोड़ दूंगा। हजरत उमर करीब आ गए, आपने फरमाया, ए बंदे बता तूने बगल में क्या छुपाया है? कहने लगा, जनाब मेरी बगल में बोतल है। आपने फरमाया, बता बोतल में क्या है? वो कहता है, मेरी बोतल के अंदर शहद है, वो कहता है मेरी बोतल के अंदर दूध है। अलग अलग रिवायात हैं। एक रिवायत के मुताबिक सिरके का भी जिक्र आता है। आपने फरमाया, निकाल सिरका दिखा, क्या है तेरी बोतल के अंदर? जब बाहर निकाला, लाया था शराब छुपा करके, मगर जब निकाला है, अल्लाह की शान देखो, कहरे मौला अली से उसने ऐसी तौबा की, हजरत मौला अली के डर से अल्लाह की बारगाह में उसने अपने गुनाह से ऐसी तौबा की, अल्लाह ने तौबा को कबूल फरमा लिया और उसकी शराब को दूध में तब्दील फरमा दिया। वही मौला अली है। हजरत इमाम हुसैन छोटे से हैं, हजरत अब्दुल्ला में और हजरत इमाम हुसैन में किसी बात को लेकर के थोड़ी सी अनबन हो गई। हजरत इमाम हुसैन अभी बचपन का जमाना है, मगर शेर वाले तेवर हैं, हैदरी तेवर आपके अंदर बचपन ही से मौजूद हैं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अब्दुल्ला तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बाप के गुलाम हो और तुम्हारे बाप उमर इब्ने खत्ताब मेरे बाप के गुलाम हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखे ना इन शहजादों की शान है क्या। कौन? हजरत उमर कि जिनकी हुकूमत 4
लाख मुरब्बा मील पर थी। कैसर व किस्रा के दरो दीवार कांपते थे उमर के नाम से। अजीजान मिल्लत इस्लामिया बड़े बड़े बादशाह थर थर कांपा करते थे उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में। मगर इमाम हुसैन ने क्या कहा, ए अब्दुल्ला तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हारे बाप उमर मेरे बाप के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला से बर्दाश्त न हुई। जनाब आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे हैं। आज तो अगर जरा सा किसी को ओहदा दुनिया में मिल जाता है तो उसके घर वाले फूले नहीं समाते हैं, सीना चौड़ा करके लोगों के सामने आया करते हैं। हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े अपने घर पर गए, अपने बाबा जान को जाकर के पूरी दास्तान सुनाई। ए बाबा जान, बात दरअसल ये है, ऐसा ऐसा मामला हो गया है। हुसैन ने कहा है तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हारे बाप मेरे बाप के गुलाम है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, बेटा क्या तुम सच कह रहे हो? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, हाँ बाबा जान मैं सच कह रहा हूँ। आपने फरमाया था बेटा चलो मेरे साथ चलो। हजरत उमर ने कलम उठाई, स्याही उठाई, एक कागज उठाया और अपने साथ लेकर के चले हैं हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में। चले गए, वहां पर पहुंच गए जहां पर मौला हुसैन मौजूद थे। हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, हाथ में तुर्रा कोड़ा रहा करता है। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जाकर के पहुंच गए। आपने जाकर के फरमाया, ए शहजादे हुसैन ये तो बताओ क्या आपने अब्दुल्ला से कुछ कहा है? आपने फरमाया हाँ हमने कहा है। आपने फरमाया बताओ क्या कहा है? कहने लगे हम डरते नहीं है, जो बात जब कही थी अब भी कहने के लिए तैयार हैं। हम अली के शहजादे हैं, हमारी रगों में हैदरी खून दौड़ रहा है। आप फरमाने लगे बताओ ना क्या कहा है? हजरत इमाम हुसैन कहते हैं मैंने कहा है ए अब्दुल्ला तुम मेरे गुलाम हो और तुम्हारे बाप मेरे बाप के गुलाम हैं। जब इतना सुना ना हजरत उमर ने कहा, ए हुसैन ये जो तुम बात कह रहे हो क्या इसको लिख करके भी दे सकते हो? हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ हाँ बेशक मैं लिख करके भी दे सकता हूँ, हम डरते नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने कलम दिया, सियाही दी, कागज दे दिया और आपने फरमाया ये रुक्का लिख दो, आप ये तहरीर लिख दो इस कागज के ऊपर। हजरत इमाम हुसैन ने वही बात लिख दी। आप खुशी के मारे जो है फूले नहीं समाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा बेटा चलो घर पर चलते हैं। आप कहने लगे ए बाबा जान आपने हुसैन से तो कुछ नहीं कहा, मैं तो आपको इसलिए लाया था कि आप हुसैन से कुछ गर्मी की बातें करेंगे, गर्म बातें करेंगे। आपने फरमाया बेटा चलो अपना काम बन गया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं बाबा बात समझ में नहीं आती। अब हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था ए लोगों जितने मौजूद हो गवाह हो जाओ, मैं तुम सबको वसीयत कर रहा हूँ, ए अली तुम भी गवाह हो जाओ। जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरे इंतकाल के बाद तुम मुझे नहला दो, कफन पहना दो, तो मेरे सीने पर ये पर्चा रख देना जो हुसैन ने लिख करके मुझे दिया है। आपने कहा था क्या करेंगे? कहने लगे जब मैदान महशर कायम होगा हसनैन के नाना जान काबे कौसर के जाम पिला रहे होंगे, अल्लाह ताला इख्तियार देगा, मेरी नबी की बारगाह में हाजिरी होगी। आका फरमाएंगे ए उमर बता दुनिया से क्या लेकर के आया है? तो आप कहने लगे मैं अपनी नमाजों को पेश ना करूंगा बल्कि हुसैन की गुलामी का पट्टा पेश कर दूंगा। मेरा ईमान कहता है अल्लाह ताला नबी की आल की सदक़े से मेरी बख्शिश भी फरमा देगा और मुझे जन्नत में मकाम भी अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। जवाब दीजिए आप। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, क्या बात है? जवाब। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा तो लगाएं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, मोहब्बतों का आलम देखें आप। अल्लाह अल्लाह, शहजादों से प्यार देखिए आप। अल्लाह अल्लाह, कुरान का मिस्ताक है सहाबा की जिंदगी। कुरान के ऐन मुताबिक गुजरती है नबी के गुलामों की जिंदगी। आज जो दुनिया की बातें करते हैं ना, तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे भाइयों किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। नबी के जितने सहाबा गुजरे हैं सब ने मेरे नबी से भी मोहब्बत की है, मेरे नबी की आल से भी मोहब्बत की है। बेशक हक है। हुसैन से मोहब्बत का जो सलीका और तरीका मिलता है
وہ نبی کے صحابہ کرام کے طرز عمل سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اور آگے بڑھیں، نبی تو پیار فرماتے ہی ہیں مگر نبی کے غلام بھی کتنا پیار فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آپ منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، حضرت مولا حسین آ گئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے عمر یہ میرے نانا جان کا منبر ہے، آپ اپنے باپ کے منبر پہ چلے جاؤ، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے خطبہ منقطع فرما دیا، آپ منبر شریف سے اتر کر کے نیچے آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کے ماتھے کو چوما ہے، پیشانی کو بوسہ دیا ہے، آپ نے فرمایا او لوگوں سنو سنو، آپ جانتے ہو نا یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، سب جانتے تھے مگر عمر کہتے ہیں یہ حسنین، یہ نبی کے شہزادے ہیں، یہ مولا علی کے لخت جگر ہیں، یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ وہ ہیں کہ شریعت جن کے گھر کی ہے، یہ وہ ہیں کہ طریقت جن کے گھر کی ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے گھر سے ہمیں قرآن ملا ہے، بولو سبحان اللہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے نانا کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا ہے، ارے بولو نا سبحان اللہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے نانا کے صدقے سے ہمیں رحمان ملا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے نانا کے صدقے سے ہمیں رمضان ملا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے نانا کے صدقے سے ہمیں کائنات کے خزانے ملے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے نانا کے صدقے سے زمین بنائی گئی ہے، یہ وہ ہیں جن کے نانا کے صدقے سے اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے صدقے سے اللہ نے سورج کو روشنی عطا فرمائی ہے، یہ وہ ہیں جن کے نانا کے صدقے سے اللہ نے چاند کو تابناکی عطا فرمائی ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے نانا کے صدقے سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ ہمارا دنیا میں کچھ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ جتنا ہم ان شہزادوں سے پیار کر لیں دنیا میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ جواب آپ نہیں نے بہت فرمایا شہزادے اگر اجازت ہو تو عمر منبر پر چڑھنے کی اجازت مانگتا ہے، اگر آپ فرمائیں تو خطبہ پورا کر دیا جائے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا تھا ہاں ہاں اجازت ہے، آپ خطبہ پورا کر سکتے ہیں۔ جب منبر پر کھڑے ہوئے ہیں تو نبی کی آل کی تعریف کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان تو چاہیے حضرت عمر فاروق اعظم۔ اس کے بعد دیکھیں دیگر صحابہ کرام اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا۔ یہ تو یزید پلیت ناپاک انسان تھا جو مولا آقا حسین کے مقام اور مرتبے کو سمجھ نہیں پایا، اس کی آنکھوں پر دنیا کی دولت کی پٹی بن چکی تھی، اس کا دل دنیا کی دولت میں مستغرق ہو چکا تھا، اس کے دل پر گناہوں کا زنگ لگ چکا تھا۔ یہ تو یزید پلید ناپاک مردود انسان تھا کہ جو آل نبی کی عظمت کو سمجھ نہیں پایا۔ یہ تو وہ تھا کہ جس نے مولا حسین کی تعظیم کو نہیں جانا۔ ہاں ہاں اگر وہ سمجھ لیتا تو قسم خدا کی حضرت امام حسین کو تخت شاہی پر بٹھاتا۔ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ مولا حسین کے تلووں کو دھوتا اور ان قدموں کو دھو دھو کر کے اس کا پانی پیتا تاکہ اس کا مقدر سنورتا، مگر وہ نہیں سمجھ پایا کہ نبی کے شہزادوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جنہوں نے سمجھا نا دنیا میں بھی لازوال تھے، آج بھی لازوال ہیں، قیامت میں بھی لازوال ہوں گے، کیونکہ مولا علی اور حضرت امام حسن و حسین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے جنہوں نے محبت کی ہے، میں نے جو ایک حدیث پاک پڑھی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک ذمہ دار عالم دین مولانا فہیم مصباحی صاحب منبر رسول پر تشریف فرما ہے، اگر میں سچ بولوں گا تو میری تائید کریں گے۔ آقا نے فرمایا نا میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجے گا نا تو کسی کو بڑھاپے کے عالم میں نہیں بھیجے گا، اگرچہ 70 سال کی عمر میں انتقال کیا ہے، 80 سال کی عمر میں انتقال کیا ہے، 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے، مگر جب جنت میں جائے گا نا تو جوان بن کر کے جنت میں جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ فرمائے گا تو جنت میں جانے والے حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، جنت میں جانے والے عمر فاروق اعظم بھی ہوں گے، جنت میں جانے والے عثمان غنی بھی ہوں گے، جنت میں جانے والے حیدر کرار شیر خدا مشکل کشا مولا علی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو جن کی شان ہے علی بھی ہوں گے، نبی کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہوں گے، قیامت تک آنے والے نہ جانے کتنے سنی مسلمان ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، مگر قسم خدا کی نبی کے شہزادوں کی یہ شان ہے جب یہ
जन्नत में जाएंगे तो जन्नती बन करके नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार बन करके जाएंगे। बहुत शानदार। जब ये जन्नत में जाएंगे क्या कहने तो हजरत अबू बकर के भी सरदार होंगे जन्नत में। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर के भी सरदार होंगे जन्नत में, हजरत फारूक आजम के भी सरदार होंगे जन्नत में, उस्मान गनी के भी सरदार होंगे जन्नत में, क्योंकि जन्नती जवानों के सरदार हैं ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब और आगे बढ़ें आप। मेरे आका मौला हुसैन से मोहब्बत करने का हुक्म हमें मिलता है, मगर करबो बला का वो खूनी मंजर आज दुनिया जिसको याद करती है, जब भी मुहर्रमुल हराम